ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਪਾਸਟਰ ਮੰਗਤ ਮਸੀਹ ਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬ੍ਰੈਡ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਭੇਤ ਦੱਸੇ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਰੇ ਭੇਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਆइए इस वक्त ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਰੀਨਾ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾर्थना ਕਰਾਂਗੇ। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राज्यों के राजा, सृष्टि के उद्धारकर्ता, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की जय। प्रभु के प्रभु, आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ करते खुदावंदा प्रभु यीशु राजा महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते कि आपने खुदावंदा संगति में सबकी जोड़ने के लिए मदद की। जितने भी खुदावंदा आपकी खुदावंदा संगति में लोग जुड़े, खुदावंदा प्रभु आपका धन्यवाद करते। जितने भी गीत भजन बोले गए खुदावंदा आपको स्वर्गीय राज्य में ग्रहण होने पाए, तो प्रभु हम प्रार्थना करते खुदावंदा प्रभु यीशु राजा आज के पवित्र वचन के लिए खुदावंदा, जो आपका वचन प्रभु जी हमारे बीच में आए खुदावंदा, आपके दास या दासी लेके आए खुदावंदा प्रभु जी, उनके गले को मसा करना, उनके गले को अनॉन्टिंग से भरना। तो प्रभु यीशु राजा आज का वचन हमारे महान परमेश्वर दिल की खुदावंदा एक अच्छी जमीन पर, भूमि पर बोया जाए, जो 100 गुना फल लेके आए खुदावंदा। आज के वचन के द्वारा प्रभु यीशु राजा अपने लोगों से बात करना खुदावंदा, आपका होली स्पिरिट आपके लोगों से बात करे खुदावंदा। तो प्रार्थना करते हैं आप अपने दास और दासी को अपने महान परमेश्वर अनॉन्टिंग से भरना खुदावंदा, अपनी दया और कृपा करना खुदावंदा, वचनों के गहरे गहरे भेद देना और उनकी मिनिस्ट्री को ब्लेस करना। आपका धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना मानते यीशु के नाम से, आमीन। जय मसीह दी, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह विच हरेक दी सलामती हो। और मैं धन्नवाद करदा हां ब्रेड ऑफ लाइफ वन जीवन दी रोटी, वन गॉड वन वाज जीसस मिनिस्ट्री दा और सिस्टर रिबेका जी दा धन्नवाद करदा है कि जिन्ना अज दा मैनूं समा दिता है कि परमेश्वर दी बाणी दे विचों वचन नूं शेयर कर सकां मैं तुहाडे नाल। और ये प्यार दे लई भी मैं धन्नवाद करदा, शुक्र करदा है ये जो गिफ्ट भेजे गए है, बुके और ये प्यार जो तुसीं मैनूं दिता है, मैं परमेश्वर दा धन्नवाद करदा है, तुहाडा भी शुक्र करदा है। और तुहाडी हरेक दी मैं परमेश्वर दे कोलों सुख शांति नूं चाहंदा हां। आमीन। सारे ने एक बार फिर तो प्रभु यीशु मसीह दे नाम च मिठी प्यार भरी जय मसीह दी। और आइए असीं परमेश्वर दे पाक कलाम दे विच चलदे हां। और परमेश्वर दा पाक कलाम जद साडी जिंदगी दे विच सानू सेहत नालों भी मिठा लगदा है। जद परमेश्वर दी बाणी साडे अंदर हुंदी है तां कोई भी किसी किस्म दी परेशानी सानू छू नहीं सकदी। और जिस तरह के हरेक दो पहलू है, जो मर्द है ते औरत है, और स्वर्ग है ते नरक है, और जीवन है ते मौत है। और उसी ही तरह एक आज्ञाकारी है और दूसरा की है अनाज्ञाकारी है। और मैं कुछ वचन दे विचों अनाज्ञाकारी टॉपिक नूं लवांगा, क्योंकि आज्ञाकारी तो बहुत जाने करते ही है, और जो आज्ञाकारी करते हैं परमेश्वर उसका बहुत ज्यादा प्रतिफल दिंदा है। और जो अनाज्ञाकारी करते हैं, आइए मेरे नाल वचन कढिए, असीं परमेश्वर दे वचन दे विच चलांगे। यूनान नबी दी पुस्तक उसका 1 अध्याय और पहले असीं 3 वचनां नूं देखांगे। और परमेश्वर साडे नाल गलबात करदा है। और परमेश्वर गलबात किवें करदा है? जेकर असीं सही तरीके दे नाल सुनदे हां और उसनूं सही तरीके दे नाल मानदे हां। नंबर 1, परमेश्वर गलबात करदा है अपने दासां दे द्वारा जद बाणी सुनदे हैं। नंबर 2 ते जदों असीं बाणी नूं पढ़दे हां
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲੀਜੀਏ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਔਰ ਬਾਣੀ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਮੀ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਵਚਨ ਦੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਚਨ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਔਰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਭੇਤ ਖੋਲਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਸਦੇ 21 ਅਧਿਆਇ ਤੋਂ, ਔਰ ਜਾਣੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਨਵਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਜਦ ਤਮਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੂਨਾ ਕੋਲੋਂ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉੱਠ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਉਹ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਫੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤਰਸੀਸ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਕਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। 100 ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, 500, 1000, ਉਸ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਜਨਾਨ ਅਭੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਜਾਫਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਕਿਉਂ ਸੁੱਟਿਆ? ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਤੇ ਜਦ ਹਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਮਰਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਅਮਿਤਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੂਨਾ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉੱਠ ਉਸ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੀਨਵਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਯੂਨਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਤਰਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਉੱਠਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਯਾਫਾ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਤਰਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤਦ ਯੂਨਾ ਉਸ ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਦੇ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਵੇ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਮਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੂਨਾ ਨੂੰ ਆਈ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਠ ਉਸ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨੀਨਵਾ ਨੂੰ ਜਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਕਾਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਉਤਾਹਾਂ ਆਈ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੀਨਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
परमेश्वर दे कोलों की है पहुंची है। और परमेश्वर दे कोलों जद वो बुराई पहुंची है तो परमेश्वर ने अपने दास यूना नबी नूं भेजिया और कहन लगा कि उस शहर दे विच चला जा ते उन्हां दे बरखलाफ की है पुकार। मेरे भैणों ते भराओ ते परमेश्वर दे दासो, मैनूं इस विचों एक गल बहुत वधिया लगदी है कि यहोवा दी बाणी, जद साडे कोल यहोवा दी बाणी आउंदी है तां ओह बाणी किस तरह आउंदी है। मेरे अजीजो, जद परमेश्वर साडे नाल बाणी दा मतलब है, परमेश्वर दी बाणी आउण दा मतलब है कि परमेश्वर साडे नाल गलबात करदा है। जेड़ा बेड़े दा विच सी ओनू बेड़े नूं हल्का करन दे लई दरिया दे विच, समुंदर दे विच सुੱਟਣਾ शुरू कर दिता। मेरे अजीजो, इस वचन तुसीं जरूर पढ़ लेना, यूना नबी दी पुस्तक। इहदे विच सानूं बहुत कुछ सीखण नूं मिलदा है, बहुत कुछ। जेकर बहुत सारियां साडी जिंदगी च कमियां है ते इस वचन नूं जरूर सुणियो और अपने इस वचन दे अनुसार अपनी जिंदगी नूं बतीत करियो और जो साडी जिंदगी च कमी है उस कमी नूं बाहर कर दीजिए। और वचन दे विच लिखिया, हाँ आपां वचन 6 नूं पढ़ांगे। तद कप्तान यूना दे कोल गया ते उसनूं कहा, तू किस तरह गूढ़ी नींद विच सौ सकदा है? उठ अपने देवते नूं पुकार, शायद तेरा देवता सानू याद करे ते असीं नाश ना होईए। आमीन। और यूना 1:6 दे विच दस्सिया है कि जहाज दा कप्तान जेड़ा है वो किदे कोलों गया? यूना कोलों गया। यूना जद परमेश्वर दे हुक्म तो अन आग्याकारी कर रहा सी तां ओ बेड़े दे हेठले बन्ने जाके की सो गया। और जो ऊपर जदों तूफान आ गया और लोग हाहाकार मच रहे हैं, लोगों ने अपना कीमती समान दरिया दे विच सुट्टिया, लेकिन यूना नबी रमान नाल नीचे जाके की सुत्ता है। और लोग अपने देवी देवतियां नूं पुकारदे है, लेकिन जहाज दा कप्तान ओदे कोल आया, भाई तू सुत्ता पिया खड़ा हो, तू भी अपने की है देवी देवते नूं परमेश्वर नूं पुकार तां कि साडा की हो सके, नाश ना होवे बल्कि साडा बचाव हो सके। तां जद ऊपर आया, जहाज दे नीचे तो ऊपर आया तो उन्हां लोकां ने गुणे पाए, पर्चियां पाईयां। और पर्चियां पा के उन्हां ने की कीता, जद पर्चियां सुट्टियां गईयां तो गुना जेड़ा है यूना नबी दे नाम दा निकलिया। तो फिर यूना नबी कहंदा है कि भाई मैं की है परमेश्वर दे हजूरों की है भज्जिया होया हां और परमेश्वर दे हजूरों मैं की हां नस्या होया हां, ते तुसी की करो, मैनू इस समुंदर दे विच की है सुट दो ताकि समुंदर शांत हो जाएगा। परमेश्वर दा क्रोध जेड़ा है वो भटकिया ना रहेगा और परमेश्वर शांत हो जाएगा। और जब इसे तरह ही उन्होंने कीता तां मेरे अजीजो, जेकर किसी दे जिंदगी च गलती हो जाती है तो साडा परमेश्वर कदे भी उन्हें फट सजा नहीं दिंदा, ओदे को जिंदगी नहीं खोंदा, उन्हें समा दिंदा है। और जद यूना नबी परमेश्वर दी हजूरी चों भज्जिया तो जहाज दे विच बैठ गया, तो जहाज दे विच जिन्ने यात्री सन वो हरेक जन की परेशान हो गए, दुख दा सामना करना पिया। और दूसरे नंबर ते की है, हे पिता हुण मैनू की कर घर भेज दे, ताकि हुण जद तू मैनू घर भेजेगा तो मैं की है पश्चाताप करदा हां और मैं अपनी गलती नू मान लैंदा हां, और मैं अपनी गलती नू मान लैंदा हां ते हुण तू मैनू की कर दे, माफ कर दे। और जद यूना नबी ने 3 दिन दे वर्त रखे और फिर परमेश्वर ने उस मछली नू हुक्म दिता और उसनू कहा कि तू किथे नू छड्ड जाके, किथे छड्ड, जिथों भज्जिया सी, किहड़े शहर चों भज्जिया सी, नीनवा शहर नू। और जदों नीनवा दी बजाए किधर नू चला गया सी, वो तरसीस नू चला गया सी, तो दोबारा तो परमेश्वर ने उसनू कहा, मछली नू हुक्म दिता कि तू जा ते इनू किथे भेज दे,
ਨੀਨਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਣੀ ਆਈ ਸੀ, ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਕੋ ਜੋ ਬਾਣੀ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨੀਨਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ, ਖੁਸ਼ਖਬਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਔਰ ਆइए ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ, ਉਸ ਦਾ 3 ਅਧਿਆਏ और उसका 6 वचन तो पढ़ दीजिए। ਜਦ ਇਹ ਖਬਰ ਨੀਨਵਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹੀ ਵਸਤਰ ਲਾ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਥੱਪੜ ਪਾ ਕੇ ਰਾਖ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਮਨਾਦੀ ਕਰਵਾਈ, ਨੀਨਵਾ ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਰਾਜਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਨਾ ਆਦਮੀ ਨਾ ਪਸ਼ੂ ਨਾ ਵਗ ਨਾ ਇੱਜੜ ਕੁਝ ਚੱਖਣ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਤੱਪੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੱਕਣ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਤਰਲੇ ਕਰਨ। ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਫਿਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਇਆ ਕਰੇ, ਫੇਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਦ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ, ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹੀ ਲਿਬਾਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਰਖਾ ਦਿੱਤੇ? ਵਰਤ ਰਖਾ ਦਿੱਤੇ, ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ, ਇੱਜਰਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਦ ਨਾ ਚੱਕੇ। ਛੋਟੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤੇ? ਵਰਤ ਰਖਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੇ ਤੱਪੜ ਪਾ ਲਓ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਵਰਲਾਪ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨੀਨਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਉਸ ਦਾ 10 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਕੋਲੋਂ ਸਵਰਗਦੂਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਔਰ ਦਾਨ, ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੁਗੰਧ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੀਨਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਜਾਂ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਿਗਲ ਲੈ। ਔਰ ਜਦ ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਥਾਣੀ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਔਰ ਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਦ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਮਛਲੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਤੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਨੇ 3 ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ।
और उस जगह ते ये नहीं कहा गया कि जना नबी ने पानी पीता कि जा चाह पीती होगी, लेकिन उस समय जना नबी दे 3 वर्त रखे गए। और जब 3 वर्त जना दे रखे गए तो सोचने वाली गल है कि जी विशाल मछली सी, एक वड्डी मछली सी, उन्हें भी बेचारी ने 3 दिन कुछ भी खादा पीता नहीं होएगा, क्योंकि जेकर खांदी तो उन्हें चबाउना पैना सी, चबाउन दे नाल यूनान नबी नूं नुकसान हो सकता सी। और देखो एक जानवर जेड़ा बेजुबान है वो भी की कर रहा है, जीव जेड़ा है वो भी की है, परमेश्वर की आज्ञाकारी कर रहा है। और जब आज्ञाकारी कर रहा है तो उसने देखो यूनान नूं पेट दे विच लै लिया और पेट दे विच 3 रातां रखिया। मेरे अजीजो, जब साडे ते कोई परेशानी हुंदी जां कोई दुख जां बीमारी आ जांदी है और परमेश्वर सानू पछतावे दे लई, सानू सही तरीके दे नाल करन दे लई सानू सुधारदा है। और उस समय दा जिहड़ा यूनान नबी 3 दिन 3 रातां मछली दे पेट दे सी, और अज दे समय दे विच देखिए वो सब केड़ा सी, एमरजेंसी है। जद इंसान पापां दे विच वध जांदा है जां परमेश्वर दे हुक्म नूं मनदा होया अनाज्ञाकारी करदा है, परमेश्वर ओदे ते थोड़ा जिहा, ज्यादा नहीं, थोड़ा जिहा कष्ट भेजदा। और जदों कि कित्थे पहुंच जांदा है, एमरजेंसी दे विच, और उत्थे बिना पुछे ही डॉक्टर उन्हें पुछ के नहीं टीका लगांदे और ट्रीटमेंट ओदा की कर दिंदे, शुरू कर दिंदे। फिर उसनू एहसास हुंदा कि सचमुच मैं कोई गलती कीती है, और फिर उत्थे लम्मे पिया ही तोबा करदा है, जो एमरजेंसी दे विच पश्चाताप करदा है कि प्रभु हुण मैनू तू भेज दे घर, ते जदों हुण तू मैनू घर भेजेगा तो मैं तेरे वचनां दे अनुसार की है चलांगा। और यूनान नबी ने भी इसे तरह ही कीता। और सानू जरूरत है कि जदों भी परमेश्वर दी बाणी साडे कोल आउंदी है, जेकर साडी जिंदगी दे विच कोई कमी है, साडी जिंदगी च जेकर कोई कमी है तो उस कमी नूं बाहर कर दईए। जे अनाज्ञाकारी दा पाप है तो उसनू भी बाहर कर दीजिए और आज्ञाकार बन जाइए। जद परमेश्वर दी बाणी यूनान नबी ने उस पातशाह नूं दसी तो उसने की कीता, अपने राज दे विच फरमान नूं जारी कर दिता और सारे दे वर्त रखा दिते, ते कहंदा कि परमेश्वर दे अगे दुहाई दवो ताकि असीं एक वड्डी तबाही तो की है बच सकीए। मेरे अजीजो, परमेश्वर तुहाडे विच भी, तुहाडे कोलों भी काम लेना चाहुंदा है। परमेश्वर दी बाणी अज तुहानू भी मिली है, परमेश्वर दा वचन तुहाडे तक पहुंच चुकिया है, लेकिन असी उस वचन नूं अगे फैलाउण दी बजाय असी परमेश्वर दी हजूरी तो भजदे हां। जद असी परमेश्वर दी हजूरी तो भजदे हां ते साडी जिंदगी दे विच दुख परेशानियां आ जांदियां है, चिंता बोझ परेशानियां आ जांदियां, गरीबी आउणी शुरू हो जांदी है, क्योंकि जिस मकसद दे लई परमेश्वर ने सानू चुनिया है, जिस मकसद दे लई परमेश्वर ने सानू बाणी भेजी है, और उस मकसद नूं असीं पूरा नहीं करते। और जद वचन असीं पढ़दे हां यूनान नबी दी पुस्तक उसदा 4 अध्याय, तां यूनान नबी जद परमेश्वर दी बाणी लैके आया और उसने बाणी राजे तक पहुंचा दिती। जद राजे तक बाणी पहुंचा दिती तां की होया, आइए असीं पवित्र शास्त्र दे विच वेखदे हां यूनान नबी दी पुस्तक उसदा 4 अध्याय और उसदा 11 वचन नूं। कि इस वड्डे शहर नीनवा विच नीनवा ते तरस नहीं होना चाहिदा सी, जिस विच 1,20,000 जणियां नालों भी वध हन, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਡੰਗਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਬਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ 1,20,000 ਲੋਕ ਬਚ ਚੁੱਕੇ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਬਚੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਉਹਨੇ ਰਾਈਟ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਕੋਲੋਂ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਕਈ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਬਚੇ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਆਂ ਲਵੇਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਛੇਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰਾਨਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰਾਨਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਨਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੀ, ਅਜ਼ਾਰੂ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜ਼ਾਰੂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਜਦ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਨਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਾ ਕੇ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਔਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਲੂਕਾ 15 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਸਦਾ 11 ਵਚਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਕਰੀ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਬੂਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੁਖਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੁੱਖਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭੀਖ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੌਕਰ ਚੌਕਰ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦਾ, ਪਛਤਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਉਸਨੂੰ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਹੀ ਲਿਬਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਛਾਪ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੱਲ ਦਾ ਜੋ ਭੁੱਲਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਨਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਪਛਤਾਪ ਕਰੋ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੁੜੋ, ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਕੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਮਿਰੈਕਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜ਼ਾਰੂ ਪੁੱਤਰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ, ਪਿਤਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਜੋ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 1,44,000 ਲੋਕ ਬਚ ਗਏ, 1,20,000 ਲੋਕ ਬਚ ਗਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਬਚਨ। ਔਰ ਆइए ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
स्वर्गीय पिता तू दया करो, कृपा करो, मदद करो, सहायता कर प्रभु। अज दे पाक कलाम दे द्वारा प्रभु एक एक जन ब्लैस करिए प्रभु। तुहाडा वचन पिता एक एक जिंदगी च कार्य करे प्रभु। मदद करो, सहायता कर प्रभु। ये जो तेरा वचन प्रभु जी सुनाया गया है, बोलिया गया प्रभु, एक एक दे जिंदगी दे विच कार्य करे प्रभु। तू अजीब ते चमत्कार करे। मदद करो, सहायता कर प्रभु जी। और प्यारे परमेश्वर प्रभु, यदि प्रभु कोई दुखी परेशान है प्रभु, ओदी परेशानी नूं दूर करिए। जेकर कोई तेरे वचना तो भज रहा है प्रभु, अज उस दे नाल गलबात करिए प्रभु जी, ताकि दोबारा तो तेरे चरणों दे विच आ सके। तुहाडी महिमा, तुहाडे राज लई वधन, एक एक जन दे जीवन च कार्य करे प्रभु। आशीष करो, बरकत प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन। आइए अगे दा समा सिस्टर रेबेका जी दे हत्थ विच दिंदे हां और वो प्रार्थना करन और इस बाणी नूं जो शेयर की गई है वचन वास्ते प्रार्थना करन और एक एक जन दे लई आशीष की प्रार्थना करन। आमीन। सारे जय मसीह दी, प्रेज द लॉर्ड। और प्लीज जिन्ना दे प्रेयर रिक्वेस्ट है वो सेंड करे ताकि उन्हां दे लई प्रार्थना की जाए और परमेश्वर उन्हां दी जिंदगी दे विच आशीष और बरकत देवे। जय मसीह दी।